Good morning, everyone. Okay, in the previous class, we have completed first class science 6th lesson. That is our needs. So, this is part 2. Okay, na 6th lesson, part 2 bits, textbook bits. Okay, na in your textbooks, open page number 47. Okay, in the page number 47, match the following and fill in the blanks are there. So, see here, match the following. Here some questions are asking. See, first one, bedroom, and this side bathroom, dining room, kitchen, drawing room. Okay, now in the opposite side, they give some words: bath, cook, guest, sleep, eat. Okay, now see here, bedroom. In bedroom, what we do? Bedroom lo manam em chestam? Padukuntam. So sleep. So here write down D. And next is bathroom. In bathroom, what we do? Bathing. Yes or no? Bath. So bath is A. అందుకే ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలి? A. నెక్స్ట్ ఏంటి? డైనింగ్ రూమ్. డైనింగ్ రూమ్ లో ఏం చేస్తాం మనము? Eat. Yes or no? So write down E here. And next is kitchen. In kitchen, what we do? Cooking food. Okay na? So cook. Write down B. And next is drawing room. In drawing room, guest. So bedroom, sleep. Yes or no? Bedroom, sleep. Bathroom, bath. Dining room, eat. Kitchen, cook. Drawing room, guest. And next bit is fill in the blanks. First blank. Doctors say dash is the complete food. Doctors say dash is the complete food. Which is the complete food? Which one? Milk. Yes or no? Milk అనేది మనకి complete food. So write down in this blank milk. M-I-L-K. Milk. Second blank is we get food from dash and dash. Already we learned in the lesson. Yes or no? We get food from plants and animals. So in the first blank you have to write down plants. P-L-A-N-T-S. Plants. In the second blank you have to write down animals. A-N-I-M-A-L-S. And next third blank. We wear dash clothes in summer. Which type of clothes we wear in summer? Cotton. Yes or no? In winter we wear woolen clothes. In rainy season we wear raincoats. In summer we wear cotton clothes. So cotton spelling enti C-O-T-T-O-N. Next blank is every house has some dash. మనకి ప్రతి ఇంట్లో ఏముంటాయి? రూమ్స్. సో ఎవ్రీ హౌస్ హ్యాస్ సమ్ రూమ్స్. R-O-O-M. రూమ్. సో we must keep our house dash. మనం ఎప్పుడు మన ఇంటిని ఏ విధంగా ఉంచుకోవాలి? క్లీన్ గా. So write down clean in the fifth blank. Okay na? C-L-E-A-N. Clean. So first bit is match the following. And second bit is fill in the blanks. Yes or no? And next bit is answer the following question. So manaki next bit enti? Answer the following questions. A bit and B bit completed. Now C bit. Answer the following questions. First question is what are our basic needs? Already we know our basic needs are food, clothes and house. Yes or no? These three are our basic needs. And what is the second question? Which clothes do you wear in winter? In winter, what type of clothes you wear? Woolen clothes. Yes or no? W-O-O-L-L-E-N-T-L-O-T-H-E-S. Woolen clothes. Yes or no? In winter we wear woolen clothes. ఎందుకు? It protects us from cold. చలి నుండి మనకి రక్షిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? వై డు వి నీడ్ ఏ హౌస్? మనకి ఇల్లు అనేది ఎందుకు? వై డు వి నీడ్ ఏ హౌస్? ఏ హౌస్ ప్రొటెక్ట్ us from heat, cold, rain, wind, animals and thieves. Yes or no? మనకి ఇల్లు అనేది హీట్ నుండి, కోల్డ్ నుండి, ఇంకా రైన్ నుండి, విండ్ నుండి, యానిమల్స్ నుండి, థీవ్స్ అంటే దొంగల నుండి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ది క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. వాట్ ఆర్ అవర్ బేసిక్ నీడ్స్? ఫుడ్, క్లాత్ అండ్ హౌస్. విచ్ క్లాత్ డూ యూ వేర్ ఇన్ వింటర్? woolen cloths. Why do we need a house? A house protects us from heat, cold, rain, wind, animals and thieves. In the page number 48 and next bit is brain power.
See here, brain power. One more thing is needed by our body, but we did not discuss in this chapter. Can you say its name? And one more thing also we need compulsory. So we should drink 6 to 8 glasses of this every day. మనం ఏం తాగుతాం రోజు 6 to 8 glasses of వాటర్. మనకి వాటర్ అనేది కూడా బేసిక్ నీడే. వాటర్ లేకుండా ఫుడ్ ఉంటే ఫుడ్ తిని ఉండగలుగుతామా మనం వాటర్ లేకుండా? నో, వితౌట్ వాటర్ ఆల్సో వీ కెనాట్ లివ్. సో వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో అవర్ బేసిక్ నీడ్. ఇన్ దీస్ బాక్సెస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ వాటర్, WATER, వాటర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థింక్ అండ్ డూ. నెక్స్ట్ బిట్ ఈస్ థింక్ అండ్ డూ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ బిట్ ఈస్ థింక్ అండ్ డూ. సో in this you have to see in your textbooks. Pick the colors you like to wear in summer. Do you like dark colors or light colors? మనకు సమ్మర్లో మనం డార్క్ కలర్ క్లాత్స్ వేసుకుంటామా లేదంటే లైట్ కలర్ క్లాత్స్ వేసుకుంటామా? లైట్గా ఉండే వేసుకుంటాం. ఎందుకు డార్క్ ఉండేవి యూస్ చేయం మనము సమ్మర్లో? ఎందుకంటే మనకి స్వెట్ వస్తుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి మీరు? డూ యూ లైక్, ఏ కలర్స్ మీరు ఇష్టపడతారు? లైట్ కలర్సా లేదా డార్క్ కలర్సా? లైట్ కలర్స్. సో ఇవన్నీ మనకి లైట్ కలర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఆల్ ఆర్ లైట్ కలర్స్. ఇదేంటి మనకి డార్క్ కలర్స్, మనం ఇవి యూస్ చేయము. ఎస్ ఆర్ నో? సో మనం డార్క్ కలర్స్ యూస్ చేయము, లైట్ కలర్స్ మనము ఇష్టపడతాము. నెక్స్ట్ చూడండి, వన్ థింగ్ ఈస్ మిస్ప్లేస్డ్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ రూమ్స్ ఎన్ సర్కిల్ ఈస్. చూడండి, ఇది ఏ రూమ్ మనకి? బెడ్రూమ్. సో బెడ్రూమ్లో బెడ్ ఉంటుంది, ల్యాంప్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏముంది? బకెట్ ఉంది. బకెట్ మనకి బెడ్రూమ్లో ఉంటుందా? మనం పడుకునే ప్లేస్లో ఉండొద్దు కదా. బకెట్ ఎక్కడ ఉండాలి? బాత్రూంలో ఉండాలి. సో ఇది మిస్ప్లేస్ అయింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు మీరు? సర్కిల్ చేయండి. టేక్ వన్ పెన్సిల్ అండ్ సర్కిల్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈజ్ డైనింగ్ రూమ్. ఇన్ దిస్ డైనింగ్ రూమ్ మనం ఏం చేస్తాం? మనము ఫుడ్ తింటాం. వి ఈట్ ఫుడ్. బట్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి? సిలిండర్ ఉంది. సిలిండర్ ఎక్కడ ఉండాలి మనకి? కిచెన్లో ఉండాలి. సో ఇది మనకి మిస్ప్లేస్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చేస్తారు? సర్కిల్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి? డ్రాయింగ్ రూమ్. కిచెన్లో మనకి ఏముంది? ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్ ఉంది. అవునా? వాషింగ్ మిషన్ ఏమైనా కిచెన్లో ఉంటుందా? ఉండదు కదా. సారీ, డ్రాయింగ్ రూమ్లో ఉంటుందా? ఉండదు కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు మీరు? సర్కిల్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఓపెన్ నెక్స్ట్ పేజీ నెంబర్ 49. ఓకేనా? పేజీ నెంబర్ 49. లైఫ్ స్కిల్స్. టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్. ఓకేనా? టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్. సీ హియర్, త్రో ద గార్బేజ్ ఇన్ ద డస్ట్బిన్. ఎస్ ఆర్ నో? మనం చెత్తంతా ఎక్కడ వేస్తాము? గార్బేజ్లో వేస్తాము. సో ఇది కరెక్ట్ కాబట్టి ఫస్ట్ దాంట్లో టిక్ చేయండి. సెకండ్ ఏముంది? రైట్ ఆన్ ద వాల్స్. మనం గోడల పైన రాయొచ్చా? రాయొద్దు కదా. గోడల పైన రాస్తారా? రాయొద్దు. సో ఇదేంటి? రాంగ్. నెక్స్ట్, కీప్ అవర్ థింగ్స్ ఇన్ దేర్ ప్రాపర్ ప్లేసెస్. కీప్ అవర్ థింగ్స్ ఇన్ దేర్ ప్రాపర్ ప్లేసెస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. మనము థింగ్స్ అనేవి ప్రాపర్ ప్లేస్లో పెట్టాలి. కిచెన్లో కిచెన్ ఐటమ్స్, డ్రాయింగ్ రూమ్లో డ్రాయింగ్ ఐటమ్స్, బెడ్రూమ్లో బెడ్రూమ్ ఐటమ్స్ మనం పెట్టాలి, ప్లేస్ చేయాలి. సో వి కీప్ అవర్ థింగ్స్ ఇన్ దేర్ ప్రాపర్ వేస్. కరెక్ట్. టిక్ మార్క్. నెక్స్ట్ ఈజ్ డస్ట్ ది ఫర్నిచర్. మనం డస్ట్ చేయాలా? దుమ్ము చెత్త పోయాలా? ఫర్నిచర్లో పోయొద్దు కదా. సో పుట్ క్రాస్ మార్క్. నెక్స్ట్ ఏంటి? జంప్ ఆన్ ది బెడ్స్. బెడ్స్ పైన జంప్ చేయొచ్చా? చేయొద్దు కదా. సో ఇదేంటి మనకి? రాంగ్. స్విచ్ ఆఫ్ ది లైట్స్ వెన్ దే ఆర్ నాట్ నీడెడ్. మనకి లైటింగ్ అవసరం లేనప్పుడు మనం లైట్స్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్. మనకు అవసరం లేనప్పుడు మనం లైట్స్ వేసి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మనం పవర్ సేవ్ చేయాలి కదా. సో ఇది కరెక్టే. మనకి అవసరం లేనప్పుడు మనము లైట్ అనేది వేస్ట్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ లింక్. థింక్ అండ్ రైట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? దేర్ ఆర్ 8 windows and 4 doors in ఆర్యన్ హౌస్. హౌ మెనీ డోర్స్ అండ్ విండోస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆల్? ఇక్కడ ఆర్యన్ హౌస్లో మనకి ఏముంది? 8 windows ఉన్నాయంట, 4 doors ఉన్నాయంట. టోటల్ 2 కలిపి ఎన్ని ఉన్నట్టు మనకి? 8 + 4 ఎంత? 12. సో హియర్ యూ రైట్ డౌన్ 12. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటి మనకి? 12 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ గార్డెన్ దేర్ ఆర్ 9 rose plants, 6 sunflower plants and 4 daisy plants. హౌ మెనీ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆల్? మనకి ఒక గార్డెన్లో ఎన్ని ఉన్నాయంట? రోజ్ ప్లాంట్స్ 9 ఉన్నాయి.
ఓకేనా. సన్ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 6 ఉన్నాయి అంట. డైసీ ప్లాంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 4 ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు టోటల్గా ఆ గార్డెన్లో మనకి ఎన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నట్టు, యాడ్ దిస్ 3, 9 + 6 15, 15 + 4 19. So you have to write down in the down of garden 19. Page number 49. Here you write down 19. Next, on Sunday there were 5 guests for the party. Mom made 4 muffin cakes for each guest. How many muffin cakes did she make in all? సో ఒకరోజు ఎంతమంది 5 మెంబర్స్ ఉన్నారనమాట, గెస్టులు వచ్చిన వాళ్ళు, చుట్టాలు. సో ఒక్కొక్కరికి 4 కేక్స్ మనం రెడీ చేస్తే, ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్కి టోటల్ ఎన్ని అవుతాయి, 4 × 5 ఎంత, 20. సో హియర్ యూ రైట్ డౌన్ 20. సో అవర్ నీడ్స్ part 2, textbook part completed. Okay na? Thank you. In the next class I will explain workbook part, that is part 3. So complete your textbooks, ma'am. Okay na? Complete your textbooks.